स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जीके ने गणतंत्रता दिहाड़े की परेड के सिख रेजिमेंट के गायब होने ते रोस का प्रगटावा किया। देश के रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर नूं लिखे अपने रोस पत्र दे विच जीके ने सिख रेजिमेंट के माण मते इतिहास का हवाला दिंदे होया सिख कौम दीआं इस रेजिमेंट के नाल भावनावां जुड़ियां होण दा दावा भी किया। जीके ने साफ किया कि बेशक भारत के आम शहरी होने के नाते देश की फौज नूं धर्म के आधार पर नहीं वंडिया जा सकता, पर सिख रेजिमेंट नाल सिख कौम की पहचान जुड़ी होने के कारण उसनूं सरकार वालों अणगौलियां कीते जाण नूं भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 26 जनवरी की परेड दे विच इस वारी सिख रेजिमेंट नज़र नहीं आई। मैं समझदा वां कि इहदे बारे काफ़ी ज़्यादा रोज़ खास तौर पर सिखां च और आम हिंदुस्तानियों च पाया गया। सिख रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है जिहड़ी बहुत पुरातन है और जिन्ने मैडल्स जिन्नियां डेकोरेशनस इस रेजिमेंट नूं मिलियां ने वीर चक्कर परमवीर चक्कर और होर जिहड़े सेवा मैडल्स ने, मैं समझदा कि इहदा गौरवमई जिहड़ा इतिहास है वो इस मुल्क नूं ऑनर दिंदा है। और मैं ये भी समझदा वां कि साडी आबादी 2% तो घट है, लेकिन जदों देश की एकता अखंडता की गल होवे, देश के उत्ते दुश्मनां दे हमले नूं अगर मूँह तोड़ जवाब देना होवे ते आर्म फोर्सिस सारियां ही बहुत जोश नाल और जज्बे दे नाल उसनूं जवाब दिंदे ने। लेकिन इन्हां दे विच सिख रेजिमेंट एक ऐसी है जिहदा एक अपना इतिहास है। मैं समझदा वां कि किते ना किते हिंदुस्तानियां दे मन च इस गल दा रोस है ते मैं चाहांगा कि इहो जी परेड्स दे विच जिहड़ी सिख रेजिमेंट है उसनूं जरूर शामिल किया जाना चाहिए और अगर किसी साजिश के अधीन इसनूं हटाया गया तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए है। मैं ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्टर नूं लैटर भी पाई है कि बई किस वजह करके सिख रेजिमेंट जिहड़ी है उसनूं क्यों शामिल नहीं किया। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब वालों भी इस मुद्दे ते रोस का प्रगटावा किया गया। उन्होंने भी यह कहा कि सिख रेजिमेंट का परेड दे विच शामिल न होना साडे सब लई मंदभागा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जीके ने भारत के दौरे ते आए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद नूं एक पत्र लिख के फ्रांस दे विच रह रहे सिख बच्चियां नूं स्कूले दस्तार पा के जाण दी पाबंदी हटाउण दी अपील कीती अते इस दे नाल ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं इस मामले ते फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद दे नाल गलबात करन दी भी गल कही। असीं फ्रांस के हाई कमिश्नर के थ्रू रिप्रजेंटेशन भेजी है कि जिहड़ा मसला फ्रांस दे विच बहुत समय तो 2006 तो जिहड़ा मसला पग दा उत्थे सरकारी स्कूलों दे विच फसिया होया है उसका हल छेती तो छेती कढ़ना जरूरी है, क्योंकि उत्थे कानून बन चुका है और उहदे वास्ते बहुत पोलीटिकल विल चाहिदी है। तो प्रेजिडेंट होलांडे नूं असीं जरूर ये अपील की है कि ये सिखां दा एक लंबा मसला है, लंबे समय तो लटक रहा है, इस दे उत्ते फौरी एक्शन होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नूं भी असी बेनती कर रहे हैं कि वो भी प्रेजिडेंट होलांडे दे नाल इस इशू दे उत्ते गल करें। मनजीत सिंह जीके ने 1984 सिख कतलेआम दी SIT दे उपर निगरानी कमेटी बनाउण दे लई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं पत्र लिख के मंग कीती। मोदी नूं जीके ने दस्सिया कि 32 सालां दे लंबे संघर्ष तो बाद भी सिख कौम नूं कतलेआम दा इंसाफ हाले तक नहीं मिल पा रहा है ते दिल्ली सरकार वालों इस मसले ते बनाई गई SIT दा कोई कानूनी वजूद ना होने दा खुलासा होने तो बाद हुण सिखां दी उम्मीदां JP माथुर दी अगवाई हेठ 2015 दे विच केंद्र सरकार वालों बनाई गई SIT ते ही टिक गईयां ने।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 84 ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਗੁੰਮ ਗਈ ਹੈ SIT ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ SIT ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ 32ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ SIT ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੋਪੀ ਔਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਖਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਜਪ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਕਈ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਸਤਾਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਜਪ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤਕਰੀਬਨ 350 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 400 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀਏ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਚਲੀਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ F ਬਲਾਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DSGMC ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। DSGMC ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅਤੇ RW ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਜਿੱਥੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਿਵਰ, ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਕੈਂਪ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਡੀ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨਸ ਔਰ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ,
ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਜੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੁੱਕਣ। 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਰਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਲਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 22ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ 23ਵੀਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਔਰ IAS IPS ਅਫਸਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ ਨੇ, ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ ਜਾਂ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 42 ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਔਰ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮਾਡਰਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਡਲ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਣੀ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ।
ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਝਾਂਕੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ 2 ਝਾਂਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਵਿਨਿਟੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਰਕੱਟ ਆਗੂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਬਨ ਕੱਟ ਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ RWAID ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਗਮ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬੀਬੀ ਰੀਮਾ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। बस नाम खाने आम आया है, तुझे छिलका समझता है, मुझे गुठली समझता है। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਥ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦਵਾ ਜਿਸਕੀ ਤੁਮੀ ਹੋ, ਦਵਾ ਜਿਸਕੀ ਤੁਮੀ ਹੋ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਮਨਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਈਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਡਾਬਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੀਤੀ ਡਾਬਲਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਕਰਮਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਮ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 20 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਏ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ feedback@pdcnetwork.tv। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।